कल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी ड्रग्स केस दी। पंजाब ड्रग्स रैकेट मामले दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट यानी कि ईडी ने हाई कोर्ट दे विच सीलबंद रिपोर्ट सौंप दित्ती है ते विदेश मंत्रालय दे वल्लों भी जवाब दाखिल कर दिता गया है ते जवाब दे विच कहा गया कि 10 वड्डे तस्करां नूं भारत लिआउण दी कोशिश जारी है। यह एमईए दा बयान है ते यह भी कहा गया कि कैनेडा सरकार दे कोल साडी लिस्ट पेंडिंग है कि जिहड़े नशे दे समगलर ने, सौदागर ने या कहिए कि जो लगातार सियासत दे विच नाम गूंजदा कि वड्डे मगरमच्छ ने उन्हां नूं भारत लिआउण दी कोशिश जारी है ते एक लिस्ट दित्ती गई है कैनेडा दी सरकार नूं ते ओह लिस्ट कैनेडा दी सरकार दे कोल पेंडिंग है। भी तुहानूं दस दईए कि 18 तरीक नूं इस पूरे मामले दे विच सुनवाई होनी है यानी कि वीरवार नूं इस पूरे मामले 'च सुनवाई होवेगी। उस दे उत्ते भी नजर आएगी। पंजाब दे विच इलैक्शन दे मौसम दे विच लगातार इस पूरे मुद्दे नूं लैके जबरदस्त तुसीं कह सकते हो कि सियासत हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कौन रोक रहा है सीलबंद रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है उसनूं सामने लिआंदा जावे। खैर ये पूरा ड्रग्स केस दे नाल जुड़िया होया केस तुहानूं दस रहे हैं कि ईडी ने हाई कोर्ट दे विच सीलबंद रिपोर्ट दाखिल कर दित्ती है। विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दाखिल कर दिता है ते यह कहा कि 10 वड्डे तस्करां नूं भारत लिआउण दी कोशिश जारी है। कैनेडा सरकार दे कोल एक लिस्ट भेजी गई है जो पेंडिंग है। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਰੈਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ट्विटर तो तीर चलाउण वाले कांग्रेस के सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अपने तेवरां की वजह के नाल नवीं मुश्किल दे विच घिरदे नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील परमप्रीत सिंह बाजवा की शिकायत है कि ड्रग केस की सुनवाई तो पहला सिद्धू जिस तरीके दे नाल एक दे बाद एक ट्वीट करते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि ये अदालत की कार्रवाई दे विच दखल की कोशिश है। इस बाबत बाजवा ने सिद्धू के खिलाफ बाकायदा अदालत की उलंघना की पटीशन तैयार की है जो शुरुआती तौर पर हरियाणा की एडवोकेट जनरल तक पहुंची है। पंजाब दे नाल जुड़े मामलों के विच हरियाणा के एजी की भूमिका तुहानूं दस्सांगे। उस तो पहला सिद्धू के खिलाफ दाखिल पटीशन का सार समझ लैंदे हां। पटीशन दे विच कहा गया नवजोत सिंह सिद्धू के 9.7 लाख फॉलोअर ने जिन्हां नूं हर ट्वीट ते तुरंत जानकारी मिलती है। सिद्धू जानते हैं कि उन्होंने ट्वीट ਵੱਡੇ पद्धर ते पढ़े जाते हैं फिर भी उन्होंने ड्रग केस नूं लैके गैर जिम्मेवार ढंग दे नाल ट्विटर की वरतों की है अते पहलां तो तय धारणा तो प्रेरित कई ट्वीट किए ने जो सीधे तौर पर कोर्ट की कार्रवाई दे विच दखल है। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिस ड्रग केस नूं लैके पंजाब दे विच सियासी हंगामा है उस विच हरियाणा का भी एक पक्ष है क्योंकि पंजाब विच इस वक्त कोई एडवोकेट जनरल नहीं है। इसलिए पटीशनकर्ता ने कानून के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ शिकायत पंजाब की बजाय हरियाणा की एजी नूं भेजी है जिथों जेकर हरी झंडी मिलती है तो फिर मामला सीधे हाई कोर्ट पहुंचेगा। ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਾ ਫਸਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ।
इन्हां ट्वीट ते सियासत तां खूब होई है, पर की ये ट्वीट कानूनी तौर ते उल्टा सिद्धू दे लई भी मुश्किल बन सकदे ने? इस दा फैसला फिलहाल हरियाणा दे एजी दे हत्थां विच है। चंडीगढ़ तो उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ? ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਈਡੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸੀਲਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਈਡੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਧੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਐਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ